Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من
ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയ ലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം വിട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് മരണസമയത്തും ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുവാനും ഖബറിലും അതുവഴി മഹ്ശറയിലും ഒക്കെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനും മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മോമിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖം സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മോമിനീങ്ങളെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ മറിയുമ്മ കലൂര് അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ പേരിൽ ഖത്തം ഓതുകയുണ്ടായി. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് പിന്നെ 2 ഉസ്താദുമാരിലൂടെ ആ ഖത്തം ഓതി നമ്മൾ ഇന്നലെ തീർത്തു വഴങ്ങി. അങ്ങനെ 1-2 ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ആണ്ടാണ് അവർക്ക് വാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ ഖത്തം ഓതി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഓദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഒരു ഹദിയ നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുക്കണമല്ലോ. അതിപ്പോൾ എത്ര ഒരു 5 ദിവസം മുമ്പ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും, ഇപ്പോൾ ആണ്ടിന് ഒരു 5 ദിവസമേ ഉള്ളൂ, 5 ദിവസം മുമ്പ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളത് ഓദിപ്പിക്കും. അത് 5 ദിവസം മുമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 3 ആളെ കൊണ്ട് ഓദിപ്പിക്കും, ചിലപ്പോൾ 4 ആളെ കൊണ്ട് ഓദിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഓതി 10 ജ്യൂസ് വെച്ച് 3 ആളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഹദിയ 3 ആൾക്ക് ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കും. ആ 3 ആളെ കൊണ്ടും ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതല്ല സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ
ഖത്തമോദി തീർപ്പും. ഒരു 10 ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഖത്തമോദി തീർപ്പിക്കുക എനിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, അവരുടെ ആണ്ടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആണ്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ദിവസേന നമ്മൾ ഓർക്കൽ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഈ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പിന്നെ വേറൊരു ലോകമില്ല, വേറൊരു ചിന്തയില്ല. ആ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രായം ചെന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഓതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഉമ്മയും വാപ്പയും മരിച്ചുപോയി. മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൺമക്കളാണെങ്കിൽ ആ ഓതാൻ എപ്പോഴും അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല. മാതാപിതാക്കളുമായി വല്ലാതെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ആൺകുട്ടികൾ വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരും ഏറെക്കുറെ ഓതും. എന്തായിരുന്നാലും നമ്മളെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ഓതുന്നത് നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോലെ നമ്മളെ മക്കളും അറിയണം. നമ്മളെ മക്കളറിയുമ്പോഴാണ് നാളെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഓതുക. നമ്മൾ നാളെ ഖബറിൽ ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിരുന്നെങ്കിൽ, എൻ്റെ ആണ്ടിന് ഒരു ഖത്ത് ഓദിച്ചിരുന്നതിന് യാസീൻ ഓദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും. ദാഹിച്ച അവശനായി എട്ടങ്ങറായി മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും. ആ സമയത്ത് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ട് കിട്ടിയാലുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും? അതായിരിക്കും. അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക്, ഭാര്യ ഭർത്താവിന്, സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി, മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഖത്തമോതുന്നത്, ദുആ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മളെ മക്കളറിയണം. മക്കളൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരുത്തി മക്കളെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി യാസീനോത്, വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി വല്യമാക്ക് വേണ്ടി ദിക്റല്, വല്യമാക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്രായത്തിലെ പറഞ്ഞ് പരിശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. എന്നാലാണ് മരിക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരിക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരത്തിലുള്ള മക്കളായി നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, സ്വീകരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഉമ്മ, ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു, എൻ്റെ ഉമ്മ ഹയാത്തുള്ള കാലത്ത് വല്യപ്പാട ആണ്ട് വരുമ്പോൾ, വല്യമാട ആണ്ട് വരുമ്പോൾ, അതുപോലെ പെങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായി, ഉമ്മയുടെ സഹോദരി തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞുമ്മ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ. അവരുടെ ആണ്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഖത്തോതും. അതുപോലെ തന്നെ മൊഹീദി റാത്തിബ്, റിഫായി റാത്തിബ്, നഫീസത്ത് മാല, ബദറുമാല, അതുപോലെ തന്നെ മൊഹീദി മാല, മഞ്ഞക്കുളം മാല, ഇങ്ങനെയുള്ള മാലകളൊക്കെ പാടും. ആണ്ടറുതികൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാ മാസത്തിലും 11 രാവിൻ്റെ റാത്തീവ് നടത്തും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമാണ്. നാവൂർക്ക്, അതുപോലെ ഏർവാടിക്ക്, അജ്മീർക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫാത്തിഹ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓതും, യാസീൻ ഓതും. അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ വാപ്പാടെ പേരിൽ ഖത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മക്കൾ ഓതും. അതിൻ്റെ പുറമെ വാപ്പാടെ അനുജനെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച്, ആ വാപ്പ ഹയാത്തുള്ള സമയത്ത് വാപ്പാടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓതാൻ വേണ്ടി അനുജനെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. അനുജനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഖത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടി പറയാണ്ടാവുമോ, എന്നിട്ട് ഒരു ഹദിയ വാപ്പ കൊടുക്കും. സംഗതി സ്വന്തം ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കാണ് ഓതുന്നത്, അനുജൻ്റെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ആണല്ലോ ഓതുന്നത്. പക്ഷെ വാപ്പ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഓതും. എന്നിട്ട് വാപ്പ ഒരു ഹദിയ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായി? കുടുംബത്തിനെ സദഖ ചെയ്യലുമായി, അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ മേലെ ഖത്ത് ഓതി ദുആ ചെയ്യിക്കലുമായി. അങ്ങനെ വാപ്പാടെ മരണശേഷം ഉമ്മ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവന്നു. ഉമ്മാൻ്റെ മരണശേഷം ഇപ്പോൾ മക്കൾ, എൻ്റെ അനുജൻ അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ 12 ഖത്തം ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ മേലെ ഓതും. ഓരോ മാസവും ഒരു ഖത്ത് ഓതും. ഇവിടെ ആണ്ടിന് ഓതാൻ തന്നെ ആളെ കിട്ടാനില്ല. കൊല്ലത്തിനൊരു ഖത്ത് ഓതാൻ നമുക്ക് ആളെ കിട്ടാനില്ല. ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ഓതല്ല, എളാപ്പാനെ കൊണ്ട് ഓതിപ്പിച്ചിട്ട് എളാപ്പാക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഹദിയ കൊടുക്കും. ഓരോ ഖത്തത്തിന് ഇത്ര പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും, അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അവർക്കതൊരു ആശ്വാസമായി, ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കില്ല. ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഖത്തം ഓത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കണം. അതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും നമ്മളെ മക്കൾ വളരണം. അപ്പോഴാണ് നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ ആണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഒരു ഖത്തം ഓദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയകൾ, സദഖകൾ കുടുംബത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ തരാനല്ല പറയുന്നത്, കുടുംബത്തിലുള്ളവർ കൊടുത്തോളി, പാവപ്പെട്ടവർ. എന്നിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് മൗലൂദ് ചൊല്ലി, കുറച്ച് ദിക്ർ ചൊല്ലി, യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു സദഖ സംഘടിപ്പിക്കുക. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പലവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെയ്യും. അത് ഒന്നും കൂടി റാഹത്തായിട്ട് ചെയ്യാനും കുറച്ച് അധികരിപ്പിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان. لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان. لا إله إلا الله المعبود بكل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴമൊക്കെ വന്നു പോയി വിട്ടു പുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനൊക്കെ ഇതിന് തവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം ഔലിയാക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സജ്ജനങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഹാന്മാരായ നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തവരും ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദർജകളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിപത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുവരുത്തും മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ മുറാദുകളൊക്കെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അല്ലാഹുവിനെ ഖൈറിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അല്ലാഹു അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളുടെ പള്ളിക്കാടുകളെ അതിവേശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്ത് ലോക മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനം, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയ, സദുപദേശം നൽകിയ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്ന പ്രയാസം ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ സലാമത്ത് നൽകണയല്ല. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം നൽകണയല്ല. ഈ ഓതുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രകാശം, ഖുർആനിന്റെ പ്രകാശം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ച് നേരം പോക്കായ പ്രകാശമുള്ള സന്തോഷകരമായ ഖബറാക്കി അവരുടെ ഖബറിനെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, കൂലിവേലകൾ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെയൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കോട്ടേഴ്സിൽ വാടക വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. റാഹത്തായ മണ്ണും വീടും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാന്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ. ഖൈറായ രീതിയിൽ അവരെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ, അക്കാം അടിച്ചു കിട്ടാതൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും പാവപ്പെട്ടവരെ സദഖയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നമസ്കാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ നാളെ ഖബറിലേക്ക് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ആ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണും കൽബും പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ ഖൈറാത്തുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബ ജീവിത പ്രയാസത്തിലായവരുണ്ട്, വിഷമത്തിലായവരുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഭാര്യ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങുമിങ്ങും കലഹങ്ങളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഒക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ എന്നാ, ഖൈറിലാക്കണേ എന്നാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധമൊക്കെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ എന്നാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്നാ. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് മദിഹരോളം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ
നൽകണേ അല്ലാ. മക്കം കാണാതെ മദീന കാണാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൂമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അയക്കണം, അറിയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ ഖുർആൻ ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസ്ലിം ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.